فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ آواز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمہ میں ہے کہاں، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمہ کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو بکر وائس کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو بتانے والا ہوں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم تو نجاشی بادشاہ کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا نجاشی کو دینے کے لیے کچھ ہدیہ جمع کر لو۔ نجاشی بادشاہ کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا بہت زیادہ تعداد میں جمع کیا، پھر ہم لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف چل دیے اور کچھ دن بعد اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمرو بن امی یا نجاشی بادشاہ کے پاس ملنے گئے، اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امی یا ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر اس سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے ان کو دے دے اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے بھی کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا خوش آمدید ہو میرے دوست کو، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ چمڑے اسے بہت زیادہ پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ، میں نے ابھی آپ کے پاس سے ایک آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آدمی ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر سکوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی بادشاہ کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔
फिर मैंने कहा, ऐ बादशाह, अल्लाह की कसम, अगर मुझे अंदाजा होता कि ये बात आपको नागवार गुजरेगी तो मैं आपसे उस आदमी को बिल्कुल ना मानता। बादशाह ने कहा, तुम मुझसे उस आदमी के कासिद को मानकर कत्ल करना चाहते हो जिसके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करते थे। मैंने कहा, ऐ बादशाह, क्या वो ऐसे ही है जैसा आपने मुझे बताया? बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा नास होए, मेरी बात मान ले और उनका इत्तिबा कर ले, क्योंकि वो हक पर हैं और वो अपने मुखालिफों पर ऐसे ही गालिब आएंगे जैसे हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम फिरऔन और उसके लश्कर पर गालिब आए थे। मैंने कहा, ऐ बादशाह, क्या तुम मुझे उनकी तरफ से इस्लाम पर बेअत करोगे? उसने कहा, हाँ जरूर। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मैं उनके हाथ पे इस्लाम पर बेअत हो गया। फिर मैं अपने साथियों के पास बाहर आया तो मेरी राय बदल चुकी थी। अपने साथियों से मैंने अपना इस्लाम छुपाए रखा। फिर मैं हबशा से चल दिया, यहाँ तक कि जब मैं हद्दा मकाम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दो आदमी जरा कुछ आगे जाकर पड़ाव डाल रहे हैं। एक आदमी खेमे के अंदर है और दूसरा आदमी दोनों सवारियों को थामे हुए है। जब मैं नई गो से देखा तो पता चला कि ये तो हजरत खालिद बिन वलीद हैं। मैंने उनसे कहा, खालिद कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा है, क्योंकि अब सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, कोई धन का आदमी बाकी नहीं रहा। अगर हम यूं ही ठहरे रहे तो हमारी गर्दन को ऐसे पकड़ लिया जाएगा जैसे कि भट्ट में बिज्जू की गर्दन पकड़ ली जाती है। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा है और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खेमे से बाहर आकर मुझे खुश आमदीद कहा। फिर हम सब वहीं ठहर गए। फिर हम एक साथ ही मदीना आए। मुझे उस आदमी की बात नहीं भूलती है जो हमें बेरे अबू उद्बा के पास मिला। वो आदमी या रबा या रबा या रबा कहकर अपने गुलाम को पुकार रहा था। रबा उसके गुलाम का नाम था, लेकिन उसका लफ्ज़ी तर्जुमा नफ़ा है। हमने उस आदमी के इन अल्फाज से नेक फाल ली और हमें बड़ी खुशी हुई। फिर उस आदमी ने हमें देखकर कहा, इन दो सरदारों के बाद मक्का ने अपनी क़यादत हमें दे दी है। वो ये कहकर मेरी और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा कर रहा था और वो आदमी दौड़ता हुआ मस्जिद गया। मुझे ख्याल हुआ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खुशखबरी सुनाने गया है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हमने अपने ऊंट मकाम हर्रह में बिठाए और अपने साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर असर की अजान हो गई। हम लोग चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आपका चेहरा ए मुबारक खुशी से चमक रहा था और आपके चारों तरफ मुसलमान बैठे हुए थे जो हमारे मुसलमान होने से बड़े खुश हो रहे थे। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत हुए। फिर हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर बेअत हुए। फिर मैं आगे बढ़ा। अल्लाह की कसम, जब मैं आपके सामने बैठ गया तो मैं शर्म की वजह से अपनी निगाह ऊपर ना उठा सका और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शर्त पर बेअत की कि मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाए और बाद में होने वाले गुनाहों का मुझे ख्याल ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले वाले तमाम गुनाह मिटा देता है और हिजरत भी अपने से पहले वाले तमाम गुनाह मिटा देती है। अल्लाह की कसम, जब से हम दोनों, मैं और खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए, उस वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी परेशान कुन अम्र में अपने किसी सहाबी को हमारे बराबर का नहीं समझा। तो ये था हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का मुख्तसर वाक़या। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाक अल्लाह।